पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। तूने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तूने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब हम पुकारते हैं, हे अब्बा हे पिता, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆಯ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ನೀನು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಆಗಿದ್ದು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎಬನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಯೆಹೋವ ರಫ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ತಂದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆಗಳ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಮಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ತಂದೆಗಳಿಂದನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ತಂದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ.
ಇಡೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯನವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ, ಚಿಂತೆ, ಭಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನೌತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಯ್ಯನವರಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ರೆವರೆಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯ, ರೆವರೆಂಡ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯ, ರೆವರೆಂಡ್ ಆನಂದ್ ಅಯ್ಯಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಂದೆಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವು ಸತ್ಯವೇದದ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗವು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಸಂಧಿ 1-4 ವಚನಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು 4ನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಬಾಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ फादर्स डे ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हम पूरे जगत में जो है जून के 3rd संडे में पूरे विश्व में हैप्पी फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है. फादर्स डे का अगर हम इतिहास देखेंगे, ये जो है शुरुआत हुई थी अमेरिका में एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना से इसका उल्लेखन हुआ है. एक बार इस तरह से हुआ कि एक माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारे लोग जो है करीबन 300 से ज़्यादा लोग जो है उसमें मर गए और वो काफ़ी पिताएं थे. दे वर ऑल फादर्स टू द चिल्ड्रन और बहुत सारे बच्चे अपने पिताओं को खोए हैं. इसी के यादगार में एक नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो है फर्स्ट संडे को उनको याद दिलाते हुए उनके स्मरण में एक संडे को उन्होंने नियोजित किया फादर्स डे मनाने के लिए. और उसके बाद थोड़े सालों बीतने के बाद और किसी ने कहा कि एक पिता था जिसने अपने बच्चों को 6 बच्चों को अकेले बिना माँ के उन्होंने उनकी परवरिश की थी. इसलिए उनके याद में उसने उनके बेटी ने कहा कि हमारे पिता के याद में हम फादर्स डे मनाएंगे. इस तरह से करते हुए कुछ इतिहास को हम आगे नहीं देखेंगे, बल्कि 3rd संडे उन्होंने पूरे जगत में जो है हैप्पी फादर्स डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया है. So anyway, this Father's Day is a day to honor our fathers. पिता का दिन, फादर्स डे के दिन जो है हम अपने पिताओं को याद करते हुए उनको सम्मान देने का दिन है. तो आज मैंने जो है ये सोचा है कि सारे पिताओं के लिए एक संदेश, एक वचन जो आज हमने पढ़ा है एफेसियोस का 6वां अध्याय 4 वचन के आधार को लेकर के कुछ वचनों को मैं आज बताना चाहता हूँ. व्हाट इज इट से क्या कहता है? हे पिताओं, तुम अपने बच्चों को जो है क्रोध मत लाना, बल्कि उनको जो है परमेश्वर की वचनों में और उनके वाक्यों के अंदर उन्हें बढ़ाए. इस तरह से वचन कहता है. बहुत ही सिंपल है यहाँ पर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से फुलफिलिंग द रोल ऑफ द फादर, हमारे पिताओं की सारे भूमिकाओं को निभाने के लिए. मैंने आज उसके लिए एक टाइटल दिया है फादर्स एज अ कंपास ऑफ द फैमिली. कंपास ऑफ द फैमिली. व्हाट इज कंपास? कंपास का मतलब क्या होता है? कंपास जो है हम जानते हैं कि ये एक डायरेक्शंस देता है. नाव के अंदर, जहाज में जब हम जाते हैं
एरोप्लेन में जब पायलट्स जो चलाते हैं उस समय पर जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है उस समय पर एक कंपास बहुत ही काम करता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शन देता है। दे गो अकॉर्डिंग टू द कंपास, कंपास के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल में ये कहेंगे कंपास गिव्स द राइट डायरेक्शन, कंपास जो है एक सही दिशा देती है। ठीक उसी तरह से आज हमारे परिवार के लिए पिता जो है एक कंपास की तरह है। दे आर लाइक अ कंपास ऑफ द फैमिली। वो पूरे परिवार को एक दिशा देते हैं, दे गिव अ डायरेक्शन। और जो भी लोग खो जाते हैं उनको वापस से लेकर आने का काम उनका होता है। अगर हम कहीं ना कहीं कुछ बातों को गलत करते हैं तो फादर इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन हु ब्रिंग्स एवरीथिंग। सो इन अ नटशेल वी कैन से इन एवरी फैमिली we need the fathers who set the pattern so that the family will grow, ताकि परिवार जो है बढ़ते जाए। So how the fathers can be the compass, कैसे कंपास बने? फादर का जो है शब्द अगर आप देखेंगे इंग्लिश में FATHER, फादर। तो ये 6 शब्दों के 6 लेटर्स को लेकर गुणों को मैं आज लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहले एक पिता का जो कंपास बनना है, डायरेक्शन देना है, तो पहले क्या है? पहले शब्द का अर्थ है फन टू बी विद द चिल्ड्रन, फन टू बी विद द चिल्ड्रन। एफएससी 6वां अध्याय 4वां वचन ये यहाँ पर फिर से कहता है, जो वचन पढ़ा है, कहता है कि बच्चों को क्रोध मत लेकर आना। इस तरह से या फिर इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं यू शुड बी एंजॉइंग बीइंग विद द चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ खुश रहकर उनके साथ एंजॉय करना सीखना है। अगर एंजॉयमेंट अगर हम कहेंगे बच्चों के साथ, एक पिता जो है अगर एंजॉय के बारे में कहेंगे, कभी भी हमें हमेशा पिक्चर जो है फैमिली के अंदर पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट के रूप में, एक स्ट्रिक्टनेस के रूप में उनको दिखाया जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हियर वी सी दैट केवल स्ट्रिक्टनेस ही नहीं बल्कि उनके साथ एंजॉय भी करना बहुत ही जरूरी है। यू नीड टू एंजॉय विद द चिल्ड्रन। एक बार एक ऑफिस में एक छोटी सी लड़की जो है ड्राइंग कर रही थी। ड्राइंग करते समय उन्होंने अपने पिता का चित्र और उसके खुद के चित्र को बनाकर रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, उस तरह से कहा। और उन्होंने ये लिखा कि आई लव माई डैड, मैं अपने डैडी से, अपने पिता से प्यार करती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ कुश्ती लड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, कुश्ती लड़ते हुए उनके साथ मजा करना, एंजॉय करना। दिस इज व्हाट दिस सेज। आज मैं खास तौर से जो है हमारे जवान पिताओं के लिए कहना चाहूँगा। जवान पिता यानी कि जो लोग अपने बच्चे बहुत छोटे हैं, ये समय आप ना खोए बल्कि इस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। एक मेरे पास्टर है जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने ये कहा जब हैंसल और एमियल छोटे थे, जब उनके साथ में समय ज़्यादा बिताता था, ये कहते थे आनंद यू ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर चिल्ड्रन। ये अच्छा समय है जहाँ पर आप उनके साथ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मेमोरीज आपके लिए रहेंगे। In other words, it says very simple. He said, Anand, you enjoy the time with your children. आप अपने समय को जो है अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करो कहकर। क्यों? एंजॉय करना बहुत ही ज़रूरी है। You and I need to enjoy this time. So, whatever we are playing, whatever जो कुछ भी हम अपने समय को बिता रहे हैं, अभी भी हमें याद आता है हम अपने पिता के साथ किस तरह से एंजॉय किए हैं। I still remember one incident. धारावी में जब हम रहते थे, घर के बाहर थोड़ा वरंडा होता, डैडी जब भी काम से आने के बाद बाहर बैठ जाते थे। बैठने के बाद क्या करते थे पता है? वो थक कर बैठे रहते थे हाथ मुंह धोकर। लेकिन उसी समय पर एक तरफ से यशवंत, एक तरफ से उन लोग, सब लोग आकर उनके ऊपर बैठा गया और डैडी क्या बोलते थे, उनका सफ़ेद बाल निकाल के दो। हाँ, सफ़ेद बाल। तो सफ़ेद बाल निकालने के बहाने से हम उनके ऊपर जाकर बैठना, ये करना, एंजॉय करें। आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। वो एक बात जो है मुझे अभी भी याद है। In other words, we can say that how we can be enjoying with our children, अपने बच्चों के साथ समय को एंजॉय करना है, being fun to be with. Next अगर हम देखेंगे, दूसरा जो है हम ये कह सकते हैं, that is the word affection. Affection. A stands for affection. I put affectionate. हिंदी में हम देखते हैं इसका प्रेममय, स्नेहमय, और कन्नड़ा में ममते प्रीति ಎಂಬುದಾಗಿ। सो इस तरह से यहाँ पर क्या है, रोमियो उसका 12वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है, काइंडली बी काइंडली अफेक्शनेट टुवर्ड्स वन अनदर। एक दूसरे के साथ जो है आप प्रेम में, स्नेह में बने रहे। आज मैं और आप जो है अपने बच्चों के लिए वो
परवरिश करते समय वो प्यार को, वो एफेक्शन को हमें देना है, उस स्नेह को हमारे बच्चों के लिए देना बहुत ही जरूरी है। गीत, हमें बहुत सारे लोगों को गीत अच्छी तरह से आता है कन्नड़ा में। मगु आगुवे अप्पा निना तोड़ली ಎಂಬುದಾಗಿ नलिताड़ुवे येसु निना बड़ियल्ली। ये गीत का मतलब ये होता है कि पिता, मैं तेरे गोद में जो है बेटा बनकर आपके गोद में मैं खेलना चाहता हूँ, इस तरह से वो गाना कहता है। और सच में ये गीत जो है परमेश्वर पिता के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और परमेश्वर पिता के बारे में अगर हम देखेंगे, in the scripture, in the Bible, God has been declared as a father who loved us, एक पिता जिन्होंने अपने से प्यार किया है, और एक ऐसा परमेश्वर है जो माँ की ममता से भी ज्यादा प्यार किया है। एक ऐसा पिता है जो हमारे दोस्त से भी बढ़कर हमारे लिए दोस्ती किया है। एक परमेश्वर के रूप में जो पिता एक ऐसा दिखाया है जिन्होंने हमारे स्ट्रगल्स में हमारे सहायक के रूप में रहता है। So overall we can say he is like affectionate, वो एक affectionate रहकर हमारे साथ फेलोशिप रखकर every day is to come to meet Abraham and आदम और ईव को उनको मिलने आता, और अब्राहम के साथ उन्होंने बातें की, मूसा के साथ बातें की, नोआ के साथ बातें की। अपने बच्चों के प्रति उन्होंने ऐसा प्यार रखा है, कितने ही पाप करने के बावजूद उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। He wanted to keep towards them। आज भी जो है वही चाहते हैं। इन द सिमिलर वे टुडे, आज मैं और आप पिता जो है, वो पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति उस प्यार को हमें रखना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे सम ऑफ द थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही प्रामुख्य होते हैं। मैं हैंसल को कभी भी डांटता हूँ घर में, या बेबी को डांटने के बाद हैंसल बहुत ही गुस्से में रहता है, ऐसा एकदम ये हो जाता है और रोने लगता है। बट जब मैं उसको वापस से बुलाकर अपने गोद में ले लेता हूँ, उसको हग करता हूँ, देन इट बिकम्स काम, थोड़ा सा वो शांत हो जाता है। मतलब क्या है, यू नीड टू एक्सप्रेस योर अफेक्शन टू देम, उनके अपने बच्चों के लिए उस अफेक्शन को, उस प्रेम को जो है हमें उनको दिखाना है। बड़े बच्चों के विषय में जब हम आते हैं, हगिंग केवल उतना ही नहीं, बल्कि आज बहुत सारे बच्चे अपने मनों में सवाल लेकर, टीनेजर जो है बहुत सारे प्रश्नों को लेकर अकेलेपन में जूझ रहे हैं। हु कैन बी अ बेटर फ्रेंड टू देम, कौन एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है आज लॉकडाउन की स्थिति में, घर में रहते समय। आज बड़े बच्चों को हम अपने घर में रखकर उनके साथ में जब हम समय बिताएंगे, दे लेट देम शेयर, कुछ बातों को उन लोग जो है आपके साथ में जब शेयर करेंगे, यू ऑल्सो लिसन। आई फील दैट द फादर एंड मदर इज द ओनली पीपल दे कैन लिसन टू देम। उन लोग जो है अपने बच्चों को सुन सकते हैं। आज हम टॉयस है, खिलौने जो मांगते हैं वो सब दे देंगे, लेकिन इससे बढ़कर जो है आज मुझे क्या करना है पता है, आई नीड टू सिट विद देम, मेरे बच्चों के साथ मुझे बैठना है, उस प्यार को मुझे जताना है। थर्ड थिंग, तीसरी लेटर को हम जब देखते हैं, दैट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर, आई विल जस्ट से, ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन। ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन एज ए फादर, यू एंड आई नीड टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों को हमें ट्रेनिंग करना है। किस बात में? आज जो है हम सभी लोग अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के बारे में, स्टडीज को लेकर या फिर उनके क्लासेस को लेकर, उनके तलांतों को लेकर, इन सभी में हम ट्रेन करना चाहते हैं। व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल मैटर्स? फादर इज अ स्पिरिचुअल लीडर इन द होम। पिता जो है आज घरों में एक आत्मिक लीडर है। तो आत्मिक लीडर होने के नाते परमेश्वर मुझसे और तुमसे हिसाब लेगा कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से आत्मिक तौर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेनी ऑफ द टाइम, कई बार हम जो है सब रोल्स निभा लेते हैं, हर एक चीज में हम लीडरशिप दिखाते हैं। फाइनेंस के बारे में आता है तो यू वांट टू बी द लीडर इन द फैमिली। डिसीजन मेकिंग के बारे में होता है तो पिता सबको डिसीजन लेता है। स्कूल एडमिशन हो, ट्यूशन हो, करियर बिल्डिंग हो, जो कुछ भी अगर घरों को लेना है, कुछ चीजें करने हैं, तो पिता हम एक लीडर बनकर करें। तो व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल मैटर्स? आत्मिक विषय में आने के बाद में क्या होती है? दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। कई बार हम वहां पर लैक कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम जो है अपने बच्चों को जो मार्ग में चलना है उसे अभी सिखाना है। नीति वचन 22वां अध्याय 6वां वचन, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो सो दैट व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। अगर बचपन से ही, छोटेपन से ही अगर हम उनको परमेश्वर के वचन में उनमें बढ़ाएंगे, सो इट विल रिमेन इन देयर माइंड, उनके मन में जो है हमेशा बना रहेगा। सो आज पिताएं हम अपने बच्चों को आत्मिक तौर पर बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत ही जरूरी है।
यू नीड टू डेडिकेट योरसेल्फ। मुझे डेडिकेट होना है इस काम के लिए। हम लोग डेडिकेशन हमेशा काम के लिए नहीं के बाहर के जॉब के लिए सोचते हैं, सेवा के लिए सोचते हैं, लेकिन डेडिकेशन उतना ही डेडिकेशन आज हमारे बच्चों के लिए, उनको आत्मिक तौर पर बढ़ाने के लिए मुझे करना है। फादर शुड बी प्रेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्रार्थना के द्वारा उनको करना है। इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन देते समय पर उनको ये कहना है कि हाउ दे नीड टू ग्रो इन द लॉर्ड, परमेश्वर के अंदर ये वो कैसे बढ़ना है, डिसिप्लिन होकर के हमें बढ़ाना है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय 24वां वचन कहता है, अगर हम छड़ी ना उठाए, छड़ी अगर हम ना लेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो छड़ी लेकर के देन वी आर टू डिसिप्लिन, हम उनको जो है डिसिप्लिन करना है। सो बाकी वचन और एक वचन ये कहता है नीति वचन 29:17, करेक्ट योर चाइल्ड एंड ही विल गिव यू रेस्ट, यानी कि तुम अपने बच्चों की ताड़ना करना, उनको करेक्ट करना, तब वो तुम्हारे लिए जो है आशीष देगा या फिर आराम देगा। सो जब भी करेक्शन की जरूरत होती है, आज एक हमारे बच्चों की जिम्मेदारी, उनके ट्रेनिंग को जो है मुझे और तुम्हें जो है लेकर करना है। टी देन फोर्थ एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी या फिर हम्बलनेस में होगा, विनयता, नम्रता, दीनता। आज एक पिता होने के नाते मेरे अंदर जो है ये नम्रता और दीनता होनी बहुत ही जरूरी है। आज शैतान जो है क्या करता है पता है, लोगों को खास तौर से पुरुषों को अगर गिराना है, प्राइड या फिर गर्व को लेकर उनके जीवन में लेकर आता है और उससे वो गिर जाता है। नीति वचन 16वां अध्याय 18 वचन कहता है, प्राइड गोस बिफोर द फॉल, प्राइड गोस बिफोर द फॉल, यानी कि गिरने से पहले हर एक के घमंड या गर्व जो है उनको नीचे डाल देते हैं करके। तो प्रिय लोगों, आज हम ये कह सकते हैं कि एक पिता होने के नाते आज मुझे नम्र रहकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ मुझे समय को बिताना है। हाउ व्हाट इज दैट ह्यूमिलिटी, क्या है ह्यूमिलिटी? अगर घर में कहेंगे, कुछ बातें हम करते करते कई बार अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, आई नीड टू एडमिट, ओके मैंने गलती किया, आई एम सॉरी, उसको कहकर दैट शोज माई ह्यूमिलिटी, मेरी नम्रता, मेरी दीनता जो है वहां पर दिखाती है, ना कि हम गुस्सा हो जाए उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। सो फोर्थ लेटर एच इज ह्यूमिलिटी, आज नम्रता होकर हमें कहना है। फिफ्थ वन इज ई स्टैंड्स फॉर एनकरेजर, फादर शुड बी ए एनकरेजर, हमेशा प्रोत्साहन देने वाला पिता बनना है। आज घर में अपने बच्चों को जो भी हम प्रोत्साहन देंगे उसी के अंदर बच्चे हमारे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने घरों के अंदर अगर पिताजी अगर अच्छा सिंगर है, एक म्यूजिशियन है, तो उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली बनते हैं। दैट इज हिज ड्यूटी, उनको प्रोत्साहन देना कि उसमें करने के लिए। नॉट ओनली दैट, केवल उतना ही नहीं, अगर बच्चों के अंदर कुछ टैलेंट्स है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, नीड टू उनको प्रोत्साहन उसके अंदर देते जाना है। केवल प्रोत्साहन उसी बातों के अंदर नहीं, बल्कि अपने शब्दों के अंदर भी हमें देना है। आज एक शब्द जो है, हमारे शब्द जो है बच्चों के जीवन में पूरे लाइफ लॉन्ग तक इम्पैक्ट करते हैं उनके ऊपर। वॉट एवर वी स्पीक, जो कुछ हम कहेंगे उनके ऊपर वो इम्पैक्ट करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वचन भी हमें कहता है कि हम जो कुछ भी अपने मुंह से घोषित करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो ऐसा ही होता है। तो आज बहुत ही केयरफुली रहकर हम हमारे बच्चों के लिए, यू नीड टू एनकरेज एंड ब्लेस आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को जो है आश्रित करना है। सो ही स्टैंड्स फॉर एनकरेजिंग, प्रोत्साहन देने वाले एनवायरनमेंट के अंदर हमारे बच्चों को बढ़ाना है। लास्ट दैट इज आर स्टैंड्स फॉर रिमेम्बरिंग, स्मरण रखना या फिर याद रखना। किस बात का याद रखना है? बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी आप प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को पूरा करने का याद रखना है। इसे मैं बहुत प्रयास करता हूँ, जो कुछ मैं प्रॉमिस करूँ उनको करने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू डू दैट। मुझे पता है इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस डेज, इस दिनों में बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ बातों को हम देने का, उनको अगर प्रॉमिस किए हैं तो उन्हें देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉमिस करते हैं कि आप लाएंगे, आज लाया नहीं, और उन लोग बच्चे याद दिलाते, डैडी आपने लाया नहीं। याद दिलाने के बाद वी गेट इरिटेटेड, अरे नहीं क्यों इस तरह। लेट अस नॉट बी दैट, बट लेट अस ट्राई एंड फुलफिल द प्रोमिसेस। जो कुछ प्रॉमिस हम उनको बच्चों को करते हैं, उनको करने के लिए हमें प्रयास करना है। गॉड एज द फादर, ही फुलफिल्स हिज प्रोमिसेस। परमेश्वर पिता जो है एक होने के नाते वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करता है।
वैसे ही मैं और आप जो है आज पिता होने के नाते याद रखें अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए. सो ओवरऑल इट कम्स टू दिस, फादर सबसे पहला एफ, फन टू बी विथ, यानी कि उनके साथ, बच्चों के साथ रहकर एंजॉय करें. ए स्टैंड्स फॉर अफेक्शनेट, प्रेम करें, उनके साथ अपने समय को प्यार से बिताएं. टी, ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को हम ट्रेन करें आत्मिक विषय में. हम्बलनेस, यानी कि जब भी हम अपने जीवन के द्वारा उनके ऊपर प्रभाव डालें. एनकरेजिंग, ई स्टैंड्स फॉर एनकरेजिंग, बच्चों को प्रोत्साहन दे, उस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं. थर्ड, रिमेंबर टू फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस. और जब ये हम पूरा करेंगे, सच में हम एक कंपास की तरह अपने परिवार को एक नई दिशा देकर चलाएंगे. प्रिय लोगों, आज हम अपने पिता होने के नाते हम बच्चों के लिए जो भी हम करते हैं, मेटीरियल ब्लेसिंग्स इतने मायने नहीं रखते हैं जितना आत्मिक बातें मायने रखती है. उनके जीवन को अगर संरक्षण देना है, let us pray for them, let us pray for our children, and may God help us to be a good fathers to our family and to our children. परमेश्वर हम सभी को मदद करे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೃಪಾಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನೀನು ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಂದೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ನಮ್ಮದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. MYF ಮತ್ತು TCF ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವನ್ನಪ್ಪನವ್ರು ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಫಸ್ಲಾ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 25 ಜೂನ್ 2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಸಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿದ್ದರೆ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ 1 ಇಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ YWCA ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಅನೇಕರು ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದೆಯಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು YWCA 1 ಇಯರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಿ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಈ 2 ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ 2 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ಪುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಷಪ್ ಸಾಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ಸಂಗತಿ,
ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ತಿಮೋಥಿ ಇವರನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರಾದಂಥ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ UBS ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ಪುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 15 ಜೂನ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು ಮತ್ತು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರೀತದೋ ಅವಾಗ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಕೊನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥದ್ದು, ಅನೇಕರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡೋಣ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನಡುಲ್ಕೆರೆ ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿದೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕರೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಈ 4 ವರ್ಷದ BD ಕೋರ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿನರಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹಸ್ತಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನ ತುಂಬಿಸು, ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು. ಆತನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರೆಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಪ್ರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಡು, ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಡೆಸಕ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ನಿನ್ನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. So God bless you, Daniel, and all the best for your studies, and God bless you, Sandy, and for everything do well. So praise the Lord. मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक परमेश्वर की योजनाएं और
जो परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को पूरा करता है। जब मैं पापी था जन्म से लेकर परमेश्वर ने उस चीज़ में मुझे चुना है, और आप सभी लोग का इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है। जो सभी लोगों ने मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना किया है, और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने विलेज मिनिस्ट्री के द्वारा, संडे स्कूल के द्वारा, और खास करके आज परमेश्वर ने एक इस जो परमेश्वर ने जिस तरह से वो ग्रेट कमीशन को कहा था, आज परमेश्वर ने उस चीज़ को हमें दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके आप सभी का, मेरे हर एक TMKC फैमिली का मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सभी का जो सपोर्ट हम सभी पर है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ हमें इसी तरह से आपके प्रार्थना में, निवेदन में इसी तरह से हमें रखें, क्योंकि आपकी प्रार्थना की सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्रभु सब आप सभी को आशीर्वाद करें। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। सभी को फिर एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मेरे कलीसिया को स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें भेजा और स्टडीज़ के लिए, प्रभु ने हमें चुना है। तो मैं यही आपसे विश्वास करता हूँ, फिर आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमारे स्टडीज़ के लिए, आने वाले हमारे सेवा के लिए आप लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आमीन। थैंक यू। God bless you, Stanley, and God bless you, Daniel. ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಿ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ, ಅನೇಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ, ರೆವರೆಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಯು हैप्पी फादर्स डे. सभी पिताओं को मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. हे देव्यवाद प्रीतिगे नबदलेनु कोडुवे संपत्तु प्राणयावर्तु ಕೋಟ್ಯಾಗ್ಯೇನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಂತೆ ಸಹವಾಸವು, ತ್ರೈಕ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಲ್ನೆಲೆ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord.